हर वारी तुहाडे उत्ते 450 करोड़ का तंज कसिया जाता है। बदलाव इस लॉ एंड ऑर्डर ऑल पंजाब का खत्म हो गया। इदां दा होना चाहिए सीगा कि जिहड़ा एक देखो बिना गल दा मुद्दा जिहड़ा है चुक्या गया। वो पठानकोट का बदलाव देखो, वो जान के वो गेट नूं खंडर बनाए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2000 ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 24 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸ਼ਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। मतलब लोग बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्होंने जड़ियाँ मंगां पूरियां भी नहीं हो जा रही। फिगर्स नाल खेलिया गया, 40 लाख लोगों की डेथ्स हो गई। नाल लोग ये भी समझ रहे हैं कि यह मुद्दे भड़काने वास्ते, चेंज करने वास्ते सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजीत कौर ते तुसी देख रहे हो साडा विशेष प्रोग्राम एक मुलाकात। ते दोस्तों अज दी मुलाकात असी करन जा रहे हां साडे एक्स एमएलए अमित विज जी दे नाल। उन्हां को कुछ क्वेश्चन पूछे जाणगे, उन्हां दे आंसर लिते जाणगे ते साडे शहर दा किन्ना को विकास होया ते शहर दे विकास किन्ना क रह गया, ये सारे जिहड़े आ क्वेश्चन जिहड़े उन्हां को पूछे जाणगे। ते इसलिए असी तुहानू लै चलदे हां जी साडे एक्स एमएलए अमित जी को। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहला तो बहुत बहुत स्वागत है साडे स्टूडियो दे विच, साडे प्रोग्राम दे विच तुहाडा। थैंक यू। सर, मैं तुहानू बहुत बधाई देना चाहनी हां जिद्दां कि असी सारे देखिया कि हिमाचल एंड कर्नाटका दे विच कांग्रेस ने अपने जिੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ? ਮੈਂ ਲੱਕੀਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਸਮਥਿੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਈਵਨ 43 ਸੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, 60 ਸੀ 83 ਹੋ ਗਿਆ। सरसों के तेल का प्राइस साडा 250 चला गया, जड़ा उस टाइम 80-90 थी समथिंग। फिर जीएसटी लग गया। सो महंगाई का मेजर इशू देखिया और लोग बहुत परेशान ने। हिमाचल इन पर्टिकुलर अग्निवीर का इशू देखिया कि जेड़ा यूथ जॉब्स चाहता है और 4 साल का उन्होंने लग्या कि साडे नाल धरोह हो रहा है, उहदा असीं इफेक्ट देखिया। प्राइस राइज तो बाद अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर इशू है। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਐਨਮ ਜੌਬਸ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਥ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕਰ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਇਸ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ डिफरेंट टाइप्स के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो यूथ आज की डेट च लोग बड़े सियाने ने, वो इस चक्कर विच समझदार नहीं आ रहे, बहुत समझदार ने। ते लोग समझ गए ने कि ये जेड़ा एक्सपेरिमेंट होया 2014 विच, क्योंकि फिगर्स बोलते ने जे जीडीपी तुसी देखो, कोरोना नहीं भी आया सी, उस तो पहले भी जीडीपी 4.5% चली गई सी। तो मैनू पता है, मैं फाइनेंस से रिलेटेड आदमी हाँ, मैं हमेशा कहना कि ग्रोथ सिर्फ जीडीपी नाल हो सकती है। 4.5 जीडीपी 45 साल च पहली बार होया कि इंडिया की जीडीपी 4.5 ते आई हुई। कोरोना तो बाद फिगर्स नाल खेलिया गया, 40 लाख लोगों की डेथ्स हो गई। असी हिमाचल कर्नाटका च देखिया जिन्हां दे परिवार डेथ्स हो गई सी, मगर उन्होंने रिकॉर्ड विच नहीं लियाया गया। उन्होंने कुछ कंपनसेशन कमिट की गई सी, वो नहीं सी पूरी, वो एक मेजर इशू सी। OPS स्कीम का एक मेजर इशू सी, एम्प्लॉइज अब फ्रस्ट्रेटेड सी। किसान ਨੂੰ MSP ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ,
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਹੈ ਰੈਸਲਰਸ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੈਡਲ ਪਾ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ GST ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ हेल्थ सर्विसेज बहुत महंगी हो गई हैं, और जो ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਚ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 11 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਦੈਟ, ਬਟ people are moving more towards social media because ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ। ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕੋਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 2014 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਯੈਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਫ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਟੇਕ, ਬੜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂ ਕੁਡ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦ ਕਰਾਊਡ, ਦ ਵੇ ਪੀਪਲ ਕੇਮ ਐਂਡ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਹਿਮ ਆਊਟ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਲੰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ। ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਦਲਾਵ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਬਦਲਾਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਛਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਦਰ ਕਾਂਗਰਸ
or Akali or BJP or AAP, whoever remains in power, state must grow, yes right? Election 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ at the end of the day my objective is, I have left my job, I have come here, yes my only objective is ki development, growth of people, of youth, everyone. Now ਬਦਲਾਵ was good, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, yes ਮਗਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋ ਵੀ ਵਰ ਅਵੇਅਰ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਬਦਲਾਵ ਇਸ? ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SC BC ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਗਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਸੀ 100 ਤੋਂ 0 to 100 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 19 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਧਾ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 13,000 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ 3-4 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਊਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਨ ਅ ਈਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, GDP means growth. If we cannot grow, we have no option but to suffer. Unemployment, price rise, everything. Punjab is an urban state. ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ, ਰਾਈਟ? ਨਥਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਪਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ 2 ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਬਸਿਡੀ। ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। How can we compete with Madhya Pradesh? How can we compete with J&K? How can we compete with Himachal Pradesh? How can I compete with Rajasthan? How can I compete with Haryana, where there is so much of subsidy? So, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਦਲਾਵ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਦਲਾਵ ਸੈਕੰਡ ਬਦਲਾਵ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਸੀਨ ਹੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਯੈਸ ਸੋ देयर इज अ word called remittance means ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵਾਟ ਵੀ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ बॉम्बे गया बाहर घूमया 18 साल बाद आई केम बैक टू माय सिटी टू सर्व माय पीपल तो दिस इज व्हाट इज ग्रोथ बट मैं इथों दिल्ली गया दिल्लियों मैं स्विट्जरलैंड चला गया तो मैं यूएसए चला गया फिर अपनी फैमिली भी शिफ्ट कर ली पढ़िया मैं इत्थे सर्विसेज मैं सारे अपने देश दी यूज कीतियां बाद च मैं वापस नहीं आया तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन टैलेंट ड्रेन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब एंड इट इज अ वेरी ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਪੈਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਬੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਐਨੀਵਨ ਯੈਸ ਨਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਸੋਂ ਕਮਾਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੁੱਟੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗੇਟ ਵਾਸ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਰਾਤੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਰਫ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ he will definitely come and eat something my business will increase ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾਏਗਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਕੀ ਜਾਓ ਡਲੋਜ਼ੀ ਰੋਡ ਜਾਓ ਮਮੂਨ ਜਾਓ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਸਨ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਈ ਨੈਵਰ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ in the functioning of government till now but now my hands are raised hands किस करके रेज होए ने कि मेरा पुल टाकी था मैं बहुत मेहनत नाल पुल बनवाया मैनू पता मैं किथे किथे दौड़िया मैनू पता मैं दिल्ली रेलवे डिपार्टमेंट्स तो किथे किथे जाके फाइलां क्लियर करवाइयां क्योंकि परमात्मा ने मैनू उस सिस्टम च 18 साल काम कराया तो मेरे लिंक सी समझ सी मैं करा गया 3 महीने का काम रह गया था मैं नेशनल हाईवे तो अप्रूवल दवा के था रेलवे की सारी ड्राइंग्स क्लियर है 3 महीने च पुल तैयार होकर होना चाहिए 1.5 साल हो गया अभी तक पुल तैयार नहीं किया नाउ आई विल विजिट दैट ब्रिज आई विल इंश्योर दैट दिस गवर्नमेंट वर्क्स नाउ साल तो पहले जांदा ते इन्होंने कहना सी देखो जी सानू काम नहीं करन देंदे 1.5 साल च जेडी कोई 3 महीने की चीज नहीं तैयार कर सकते दिस इज बदलाव मैं पार्क्स बनाए मैं बिल्कुल कितना रश होंदा है राइट बट यू हैव टू मेंटेन दैट ना ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਰਕਸ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਯੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੈਟ ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਟ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 150 ਕਿਲੋ ਦਾ 130 ਕੇਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਝੂਲੇ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਕਈ
पैसे मैं अप्रूव करा के ना वो पूरे नहीं हो पा रहे. नाउ आई विल गो एंड इंश्योर दैट वर्क इज डन. सो दिस इज बदलाव. ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਦੇ ਹੈ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ ਵਰਕ ਫॉर which budget is there, budget is provision, tenders are there, everything is available. ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ. ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ 20 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਦਲਾਵ. ਯੈਸ तो मेरा आज देखो I am not aggressive person. Yes, yes, I know, but sir. if I am speaking like this, it means I am pained. Yes, yes. ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਚੀਜ਼. ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ. ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਜਿਆ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ. ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਆਏ ਜੀ. You see this note, ma'am. PWD we have invested 149 crore. Okay. Every project is here. Anyone can go and verify. This is nothing. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 450 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ 1000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ. ਰਾਈਟ. ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ. ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬ੍ਰਿਜਸ ਹੈ. ਪਾਕੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਤਲਵਾੜਾ ਜੱਟਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹਾਂ. 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਵੈਸਟਡ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਕਰੋੜ in sewerage and water. ਜੀ. Corporation ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ over a period of time we have spent roughly 100 crores there. Okay sir. Rural development public ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਦੇ ਨੇ, 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਗਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 15 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰੋਡਸ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 18 ਕਰੋੜ ਮੰਡੀਪੁਰ 'ਚ ਲਗਵਾਇਆ ਦਾ. ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ 11 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਪੁਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦਾ. ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦਾ. ਮੈਂ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਵਾਏ. ਫਿਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ. ਮੈਂ 8.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਲਗਵਾਇਆ ਦਾ. ਫਿਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ 18-20 ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ. ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਪਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਦਾ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਦਾ ਥੋੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾ ਹੈ. ਜੀ ਜੀ. ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਗਾਈਡ them. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ. ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਟ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਲਵੇਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ ਅਪ. ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲੋਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਪ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ. ਪਾਰਕਸ ਆਰ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਈ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ. ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ, I will appreciate them, but as of now it is a complete embarrassment. This is the sheet, you keep it. This is the sheet. ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸਰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ 30 seconds left, 29 left, 28 left. So
ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ तरह तो सारे करते हैं। हाँ, वही ना, हाँ, बस वही किया इन्होंने। हाँ, हाँ। प्रगट जी हमारे A+ ओलंपियन है, हमारे प्लेयर है, वो सिस्टम पता है। जिस बंदे की जॉब की बात वो कर रहे हैं, इज कैटेगराइज्ड एट सर्टिफाइड D सर्टिफिकेट होना कोई। उस तो ऊपर मैं प्रगट जी ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ 3000 2 ਤੋਂ 3000 ਪਲੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3000 ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀਐਮ ਇਜ਼ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਇਨ ਦਿਸ। ਓਕੇ ਸੀਐਮ ਇਜ਼ ਮਿਸਗਾਈਡਡ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2000 ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 24 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਔਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? देखो मैम, मैं ना आई वाज डूइंग माय जॉब ਜੀ पार्टी ब्रॉट मी in 2017 कि ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਵੀ ਨੀਡ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਫੋਕਸਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਅਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, AICC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਟਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਵੈਦਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਔਰ ਨੋਟ। ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨਾਲ 2017 'ਚ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਕੰਟੈਸਟ। ਤਾਂ 2017 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, 2022 ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਹੈ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੈਟ ਮਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੋਸ। ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਐਮਐਲਏ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਮਸਕਾਰ।